Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. In the previous class, we started that flower concept. So, what actually that flower is, and the major parts of the flower, that we will call them as a floral appendages or flower parts, major parts. So, one side I had drawn the diagram of flower. Which flower? That is majorly hibiscus flower we are discussing about. So, that is a typical flower. ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ದೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಫ್ಲವರ್. And one side we had drawn the diagram of flower, and we had labeled the parts of the major parts of the flower, and majorly we observed 4 whorls in the flower, 4 groups in the flower, 4 whorls in the flower. Those 4 whorls, the first one calyx, next corolla, next androecium, next gynoecium. What that calyx is? Group of sepals. What is the color of sepal? Usually green color. Next corolla means a group of petals. What is the color of petal? Usually it is present in a variety of color, white to any other colors except green color. So it is present in a different colors. So that petal. Next one is gynoecium, androecium. Androecium, it is a male reproductive organ in the flower. And what actually that flower is? Flower is a sexually reproductive organ or sexually reproductive unit in which plants? In the flowering plants or in the angiosperm. So we observe that androecium. And the next one is a central part in the flower, gynoecium. And gynoecium is considered to be the female reproductive organ or female reproductive part in the flower. So we observed those things, right? So which are the, and regarding the yesterday's class, I had given one small homework as an assignment. So to draw the diagram of the flower and label the parts, and to write something about those important parts in the flower. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಫ್ಲವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದೋ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್, that same flower portion. Still few terms are remained, and one more term ಬಂದಾಗ ನೆನಪಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು 3 terms ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟ್ರೈಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್, ಫೆಂಟಾಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಟ್ರೈಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್ means the flowers in which members of any floral appendages is 3 or multiples of 3. ಸೊ ನಾನು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಅಂದರೆ 4 ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ನೋಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಪೆಟಲ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸೆಪಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಪೆಟಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, if such kind of number is a 3 or multiples of 3, that is a trimerous flower. Trimerous flower is main character of monocot plants or monocot flowers. Next one, in the same way, if 4 are multiples of 4 means that is a tetramerous. 5 are multiples of 5 means that is a pentamerous. Tetramerous and pentamerous flowers are the main characteristics of a dicot plant. We observe those things. And one more thing, one more term we observed, perianth. What actually that perianth is? Perianth. Yes, perianth means it is the mixed form or it is the undifferentiated form between sepals and petals. That we will call it as a perianth. And the members of perianth are called as tepal. What it is called as? Tepal. In the lily flower we can observe such kind of conditions, right? Today let us continue the same thing and let us observe few more terms. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಉಳಿದು ನೋಡೋಣ. And before going to that one, here is one interesting question. Let's come to our interesting segment. Here is one interesting question asked by Rakshita. So now Rakshita is asking that question. Let's have the look on that question and have the discussion later.
See the question. Hi sir, myself Rakshita. In most of the flowers, petals will open at night, no sir? Why? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೂಗಳ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಈಗ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡೋಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಹೂಗಳಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೂಗಳು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅರಳ್ತಾವಂತ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೂಗಳು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅರಳ್ತಾವಂತ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳು ಡೇ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅರಳ್ತವೆ, ಡೇ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೋಸಮ್ ಆಟ್ ಅ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಆಟ್ ಅ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅರಳುವುದಂತ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. Say for example, datura flower, that blooming in the night time, datura flower. Next one, jasmine, night time. Brahma kamala, night time. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಆಟ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ನು, ನಾವೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, just like butterfly, just like honeybee, just like flies. So flowers are majorly depending on insects. For what process? For pollination process. So here if we consider those insects idre mata flowers alli reproduction agutte, maximum flowers alli. But here thing is, some insects are diurnal, some insects are nocturnal. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೇ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಕೀಟಗಳು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೀಟಗಳು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೀಟ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕೀಟ ಅಂತಲ್ಲ, ಇವನ್ ಎನಿಮಲ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಟ್, ಬಾವಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೇ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾವಲಿ, ದಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾಕ್ಚುರ್ನಲ್. ವಿ ಆರ್ ಡಯೂರ್ನಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಫ್ಲವರು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅರಳಬೇಕದು ಫ್ಲವರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲೋಸಮಿಂಗ್ ಆಟ್ ಅ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. And second thing, the flowers which are blooming at night time, those flowers usually having a white color petals. ಅದರ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದತುರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ಮಿನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ದೆನ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಮಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂಮಿಂಗ್ ಆಟ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಹೂಗಳು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಯಾಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವೈ ದ ಫ್ಲವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಲರ್ಫುಲ್? To attract the insects, and those insects are day insects. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಲರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. and night time the flowers cannot produce, the flowers which are blooming at night time they cannot produce the colors in their petals. ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ. Why? Because that white color petals
which is blooming at night time. Night time instead of sun there is a moon. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಚಂದ್ರನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಬೆಳಕು ಪೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪೆಟಲ್ ಅಂತ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲರ್, ಸಾರಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಡೇ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಲ್ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸೋ ಪೆಟಲ್ಲು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳಿತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ which are active during the night time, and they will come to the flower and helps in the pollination process. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅರಳೋ ಹೂಗಳು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅರಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ, ರೈಟ್? ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್, some flowers. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. So we started the flower. Let me draw the flower diagram quickly. Okay. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ರಿ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೆಡಿಸೆಲ್ and these are the normal foliage leaves and this is the thalamus. As already we know, this is a thalamus and these are the sepals, petals, androecium and gynoecium. Just I am giving the symbols here. For sepals, group of sepal is called as calyx. For calyx I am giving the symbol K. K means calyx. Next, petals. ಹೂವಿನ ದಳಗಳು, the group of petals, what we call it as corolla. I give the symbol C. Corolla, C. Next one, androecium. Androecium means what? It is the group of stamens. Group of what? Stamens. So I will give the symbol A, androecium. And the next one is gynoecium. Calyx, corolla, androecium, gynoecium. Now imagine the flower is blooming. The flower is opening. ಹೂ ಅರಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಅದರ ನಂತರ ಕೊರೋಲಾ, ಅದರ ನಂತರ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ, ಸೆಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು? ಗೈನೋಶಿಯಂ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಈಸ್ ಕೊರೋಲಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಈಸ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ ಈಸ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ. In this order the flower is opening. There what we labeled, these two are non-essential whorls or accessory whorls or non-reproductive whorls. Why? Because they do not help in the production of gametes. They do not directly involve in the sexual reproduction. But androecium and gynoecium, these two we call them as reproductive whorls. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು? ಹೂವಿನಲ್ಲಿ. Why? Because androecium and gynoecium both they help in the production of gametes. So androecium male reproductive part, gynoecium female reproductive part, right? So there let me mark here. This is stamen. The total structure is stamen. In the stamen, this line, this filament, ಕಡ್ಡಿ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, this filament we will call it as the filament. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆ ಕಡ್ಡಿ ತರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. And this head like structure we will call it as anther. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆಂಥರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಥರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ ಕಾರ್ಪೆಲ್. ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೈನೋಶಿಯಂ.
but now right now it is one. So this is one carpel. In this carpel, this portion is stigma. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಬ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಏನಂತ. ಅಂಡ್ this part is style. This part tube is style. And next this major part is ovary, stigma style ovary, stigma style ovary. All the three parts together form carpel. ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು? ಕಾರ್ಪೆಲ್. ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು? ಕಾರ್ಪೆಲ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್, ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್. ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಟೆಮೆನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Pedicellate flower. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. Pedicellate flower, the flower which is having a pedicel, the flower which is having the pedicel. Pedicellate flower. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ yes, that flower we will call it as sessile flower. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Sessile flower. That means pedicel may be present or may not be present. Present means pedicellate flower. If the pedicel is absent, then that is sessile flower. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, bractate flower, e-bractate flower, right? Bractate flower and e-bractate flower. So let me write here only. Bractate flower and e-bractate flower. So already we know bract means, say for example, imagine this is the stem or stem branch, and above the stem branch here on flower get produced. Adr ಮೇಲೆ ಒಂದು flower ಇದೆ. Flower pedicel is attached to the stem branch, or that stem branch may be floral axis or peduncle. ಇದು peduncle ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ pedicel ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ axial or base of the flower. So base of the flower, it may be having small leafy structures, and those leafy structures we will call them as bract. Okay, ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? bract ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ bractate flower, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಾಕ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ another two conditions. Complete flower and incomplete flower. Yes, we are having still two conditions. ಹೂಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂವು, ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂವು ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲವರ್? 4 ವರ್ಲ್ಸ್. Calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx, corolla, androecium, gynoecium. If all the 4 whorls are present, then the flower is complete flower. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂವು ಅಂತ. ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್. All floral appendages should be present, then that flower is complete flower. Hibiscus is complete flower. Why? Because it is having all the parts. Just one example, maximum flowers are complete flowers, but
ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಲ್ ಮಿಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎನಿ ಒನ್ ವರ್ಲ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್. ಎನಿ ಒನ್ ವರ್ಲ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಲ್ ಮಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐದರ್ ಪೆಟಲ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಸೆಪಲ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಂ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್, ಗೈನೋಶಿಯಂ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಲ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಂತಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೆಟಲ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಪಲ್ ಮೇ ಬಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದೆಮ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅದು ಹೇಳಿ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ತಕ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗ ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನ ತೆಗಿತಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. Now I have drawn two flowers. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆದರ್ ಬೋತ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬೋತ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ calyx present, sepals, corolla, petals present, gynoecium is present. What about androecium? Here androecium is absent. That means one whorl is missing. Then it is incomplete flower. In the same way here also calyx present, corolla present, androecium present. Then what is missing? Gynoecium is missing. That means any one whorl missing means that flower is incomplete flower. This is also incomplete flower and that is also incomplete flower. But both are different again. Why? Because in this flower androecium is missing. What is the importance of androecium? Androecium is a male reproductive part. In this flower gynoecium is missing. That means female reproductive part is missing. That means I can call it as this flower having only female reproductive part. Hence I will call this flower as female flower. This is female flower. And there and here gynoecium part, central part is missing. Then what is present? Androecium is present. Androecium means male reproductive part. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. So because of that reason it is a male flower. Which flower? Male flower. This is female flower and that is male flower. ನಾವು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ reproductive part, that is androecium, female reproductive part, that is gynoecium, both are present in the same flower. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ bisexual. Here this flower is bisexual. Bisexual means both the sexes are present in the same flower. Bisexual. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
female sex is present, male sex absent. There male sex is present, female sex is absent. ಒಂದೊಂದೇ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ. If only one thing is present means then those flowers we will call them as unisexual flowers. Which flowers? Unisexual. So this is bisexual and both the flowers are unisexual. So unisexual flower, it is one type of incomplete flower. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಿಮೇಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟೋ ಡ್ರಗ್ ಶಾಪ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಗುಳಿಗೆ, ಯಾವುದೋ ಗುಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲನ್ನು. ಇವನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇಲ್ ಸಿಂಬಲ್, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಮತ್ತು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಮೇಲ್ ಇದೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಎಸ್, ದ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಬಟ್ ಬೋತ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, it is also called by the name pistillate flower. Female flower another name is pistillate flower. ಹೆಣ್ಣು ಹೂವಿಗೆ ನಾವು pistillate flower ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And male flower we will call it as staminate flower. ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? staminate flower. pistillate flower and staminate flower. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಪಾಯ. ಪಪಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅಂತ in case of date palm also, ಖರ್ಜೂರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೇಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದರಲ್ಲಿದೆ. ಎನ್ಮಲ್ದ ಆ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ? ಎನ್ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮೇಲ್ ಗಮೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೀರ್ಯಾಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣು ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. then that organism is bisexual organism. Such kind of condition is present in animal also. Which animal? Yes, which animal? Earthworm. ಎರೆಹುಳುದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಎಗ್, ವೀರ್ಯಾಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣು ಒಂದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ such kind of bisexual condition in animals we will call it as hermaphrodite. ಸೊ ಎನಿಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹರ್ಮಪ್ರೊಡೈಟ್. ಹರ್ಮಪ್ರೊಡೈಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನೋಡೋದಂತ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ we observe two conditions here. That means in unisexual flower, pistillate flower and staminate flower, male flower, female flower and male flower, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲವರನ್ನು ನಾವು ಅದರದ್ದು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಎಂಡೋಶಿಯಮ್ ಆಗಲಿ, ಅದರ ಗೈನೋಶಿಯಮನ್ನು ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು? ಯಾವ ಫ್ಲವರು? ಎಸ್, ವಿಂಕಾ ರೋಸಿಯಾ, ಸದಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಂಕಾ ರೋಸಿಯಾ. ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಂ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ ಮೇಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್.
ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅದು, ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ? ಎಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನೇ ಯಾಕಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರೀನ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಆ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡೋ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮೋಫ್ಲಾಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಸಿರು ಒಳ್ಳೆ ಆ ಥರ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ ನೋಡೋಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫ್ಲವರ್ ಜಸ್ಟ್. So I have taken just one flower. Whether this is a monocot or dicot. Dicot. How many petals? 5 petals. Right? 5 petals ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಈ ಫ್ಲವರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ಲವರನ್ನು ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಫ್ಲವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕದು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ದಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಆಂಗಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we can get 2 equal parts. Say for example in our body, if we cut our body in this direction only, we can get 2 equal parts. ಎರಡು ಭಾಗಗಳು, ಎಡಭಾಗ ಬಲಭಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Suppose if we cut the body in this manner, one side will get the legs, one side will get the hands. ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು. ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಫ್ಲವರನ್ನು, ಬಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಲೈನು ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. First let me draw the flower diagrams here. ಸೆಪಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಪಲ್ಸ್, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದೇನು ಪೆಟಲ್ಸ್. Yes. So here I have drawn 3 flowers, 3 representative flowers. Stars ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Here
if we cut the flower in any angle, that means a plane of symmetry, vertical plane of symmetry through any direction, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಆ ರೀತಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ದೆನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ? ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ in this direction, then we can get to two equal parts, two petals and one half petal, big petal, two petals, one half petal this side, ಎರಡು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟಲ್ ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟಲ್ ಭಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this kind of flowers we can get, of course we can get two equal parts, of course we can get two equal parts only in one plane, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇನ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ. That means two equal halves we cannot get. Whenever we will cut in this direction, in this plane, then only we can get two equal parts. ಫ್ಲವರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಛೇದ ನೀಳ ಛೇದ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ ನೀಳ ಛೇದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಚ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. The flower name is zygomorphic. Sorry, flower type is zygomorphic. This is actinomorphic and this is zygomorphic. So zygomorphic we will also call it as bilaterally symmetrical. ಏನದು? bilaterally symmetrical. Bi, two, by means two, lateral, ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದು, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ, ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೇಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ಚಕ್ರ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚಕ್ರ, ನೀವು ಚಕ್ರನ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಈ ಫ್ಲವರ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್. ಪೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೆಟಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರನಾಗಿರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದ asymmetric flower. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಎರಡೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಎರಡನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಅಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Then such kind of flowers we will call them as asymmetric flowers, right? Then where we can observe this kind of flowers? So we can observe this kind of flowers in hibiscus, and we can observe the same condition in chili and mustard. Hibiscus ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದು ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್.
ಎಸ್ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿರಿ 1 2 3 4 ಇಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು 5 ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಈ ಫ್ಲವರ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಇಂತ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಸೊ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನ್ನೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಚಿಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೂವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಸಿವೆ ಗಿಡದ ಹೂವು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್. ದಾಸವಾಳ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ದಾಸವಾಳದ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ, ಚಿಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜ ಇಲ್ಲ, ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜ ಇದು, ಸಾಸಿವೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ. ದಾಸವಾಳ ಅದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಸಿವೆ. ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್, ಚಿಲ್ಲಿ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ beans and peas, and one more is there here, gulmohar. ಬೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾವು, ಬೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಪೀಸ್ ಬಟಾಣಿ. ಗುಲ್ಮೊಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಹೂವು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಕೇಶ್ವರ ಹೂವು ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ. ಸಂಕೇಶ್ವರ ಕೇಳ್ರಿ, ಯಾರೊಂದು ಮನೆ ಇದ್ದ ಕೇಳ್ರಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ. Gulmohar, peas and beans. So in these the flowers we can cut the flowers in 2 equal halves in only one plane, that is zygomorphic. Zygomorphic. Next, this kind of flowers we can observe at best in the kanna flower. This we can observe in kanna. The flower name is kanna. Right? So ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೇನು ಫ್ಲವರ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮೇಲೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ 3 types of flowers: actinomorphic, zygomorphic and asymmetric. Actinomorphic also called as radial symmetrical flowers. Zygomorphic also considered to be the bilaterally symmetrical, and this is asymmetric. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನಿನ್ನೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ let's observe the position of floral appendages in related to the ovary, how those are going to change. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫ್ಲವರ್ ದ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ಗಳು ಈ ಓವರಿನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇವೆ, ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಇವನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗೇನು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಿದ್ರು, ವ್ಯೂಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಈಗ ಬರ್ತಾ ವ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ನೀವೇನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಿಟ್ರಾ? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಐತಿ, ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಫೋಕಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.